గణేషన్ టీం వారికి సన్మానం చేసుకుందామా? పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అకాడమీ ద్వారా పిరమిడ్ మెడిటేషన్ని వరల్డ్ వైడ్గా గ్లోబల్గా తీసుకెళ్తున్నారు. పత్రి సార్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ అన్ని రీఇన్కార్నేషన్ ఇచ్చారు. ద గ్రేట్ మాస్టర్. ఒకసారి చప్పలు కొడదాం. వీరందరినీ సన్మానం చేయాల్సిందిగా పిఎంసి టీం, డైరెక్టర్స్ టీం, ట్రస్ట్ టీం అందరూ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విన్నపం. డైరెక్టర్స్ టీం అండ్ ట్రస్ట్ టీం వీరందరికీ సన్మానం చేయాల్సిందిగా విన్నపం. ఈ యజ్ఞానికి మ్యూజిక్ ఇన్ఛార్జిగా ఉండి ఎంతో అద్భుతంగా ముందుకు నడిపించిన పిఎంసి ట్రస్టీ పిప్పళ్ళ ప్రసాద్ గారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. గట్టిగా. మరి ఇప్పుడు మనకి అందించిన ఈ 7 రోజులుగా మనకి సంగీతాన్ని అందించిన మాస్టర్స్ వయలిన్ ఎస్పి గణేష్ కుమార్ గారు అందించారు. సితార పండిట్ రామకృష్ణ హెగ్డే గారు అందించారు. మృదంగం కార్తిక్ ప్రణవ్ గారు అందించారు. రిథమ్ ప్యాడ్స్ ఎస్వి స్వామి గారు అందించారు. గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ వారిని సత్కరించుకుందాం. దానికంటే ముందు ఈ యొక్క బాధ్యతను ఈ ధ్యాన మహాయజ్ఞంలో ఎన్నో విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క విభాగానికి ఒక్కొక్కరు హెడ్. అయితే ఈ మ్యూజిక్ విభాగానికి మరి పిప్పల ప్రసాద్ సార్ హెడ్. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం పిప్పల ప్రసాద్ సార్కి. సో వారి బృందం గురించి పిప్పల ప్రసాద్ సార్ మాటల్లో. అపర సరస్వతి పుత్రుడు మన గణేష్ గారు. ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న మాట పంచుకోవాలి. పత్రి మహారాజ్ ఆయన గురించి అన్నటువంటి మాట ఏంటంటే, ఈ పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో మన వేదికల మీద ఆయన సంగీతం ఇవ్వడమే మన పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ చేసుకున్నటువంటి మహా అదృష్టం, మహద్భాగ్యం. అటువంటి గణేష్ గారు మనకి దొరకడం, ముఖ్యంగా ఆ మీటింగ్లో ఉదయం మెడిటేషన్ ఎవరు పెడదాం అని అన్నప్పుడు ఒకే ఒక్క మాట, గణేష్ గారు తప్ప మార్నింగ్ మెడిటేషన్ మరొకరు ఉంటే దానికి అంత ఎనర్జీ ఉండదేమో అని అన్నట్లుగా నేను ప్రపోజ్ చేస్తే ఆనంద్ గారు వెరీ గుడ్ సార్ అన్నారు. మరి మేము అడగగానే ఈ 6 రోజుల సంగీత నాద ధ్యానంతో మనందరినీ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఎనర్జీకి మరీ దగ్గర చేసినటువంటి గణేష్ గారికి, వారికి సంబంధించినటువంటి టీం, వీరందరికీ కూడా మనం మరొక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. గోవిందా. గణేష్ జీ, యువర్ మెసేజ్. जय हो पत्री जी. First of all, my great thanks to Brahmarshi Patri ji. I am a simple person, just a musician, just a violinist, nothing else. But Patri sir created me very great musician out of me. So for that, first of all, I should extend my gratitude and pranams to Brahmarshi Patri ji. My pranams to Swarnamala Patri madam and entire team of this Tirupati Dhyana Mahayajnam. So next, my thanks to this divine audience. I have given thousands of programs in front of other audience, but I never got this type of reciprocation. For each and every note, you reciprocate, you respond, you enjoy, you go to the meditation, you go to the ecstasy. So for that, we are all blessed to perform in front of you. For this, I thank you. Music is nowhere else. It's on the beholder's ears. Music is not in musicians, it's in beholder's ears. So we are nothing, you are everything. Thank you. Music Fest invitation. Brahmarshi Patri ji sir created a platform called Pyramid Music Meditation Academy. So for the main aim of objective of that platform is to bring all the musicians to this pyramid society. Always I keep telling that I bring all the musicians and I get married with our music, our pyramid family. I bring musicians, they get married to our pyramid society. So such a great opportunity I have given. So far we have conducted 5 music festivals. In that 5 festivals,
the greatest legends of our Carnatic and Hindustani musicians, they participated there. So far we brought more than 1,000 musicians to our meditation field. That's a great milestone we have achieved. So this year, which is going to happen on November 12th, 13th, 14th and 15th in Pyramid Valley, Bangalore. This is the, in this year, we have the highlight is, you might have heard about Tyagaraja Swamigal. His Aradhana will be held every year in Thiruvayyara. The entire trust is going to come to our program. They will be participating, they will be performing on the 13th evening. So I welcome you all. Please bless us, grace the occasion and make that great success. Thank you. మ్యూజిక్. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि गर्भं शरणं गच्छामि गर्भं शरणं गच्छामि ఒకసారి మనం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకుందాం. గణేష్ బృందానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంగీతాన్ని అందించారు. మరి ఈ వారం రోజుల పాటు అద్భుతమైన ధ్యానం చేశాం మనం.